الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر جاری سلسلے آئیے دعا یاد کریں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، الحمدللہ اس سلسلے میں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، چنانچہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسی بے شمار دعائیں ملتی ہیں کہ جب کبھی موقع ہوتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل کسی مسلمان کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا یہ ہم یاد کریں گے، یعنی جب بھی ہم اپنے کسی اسلامی بھائی کو خوش و خرم دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، ہمارے سگے بھائی ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، یا عام متعلقین ہوں، کسی بھی مسلمان کو کسی بھی معاملے میں اگر خوش و خرم دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، حسد نہ کریں۔ جیسا کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی، اس نعمت کو ملنے پہ وہ تو خوش ہے، حسد یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کی تمنا کریں کہ اس سے نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کی، وہ اس نعمت کو پانے پر خوش ہوا ہے تو ہم اس کو دعا دے دیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آئیے سنیے، بخاری شریف میں یہ دعا مذکور ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھا جائے تو دعا دی جائے اضحک اللہ سنک۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا رکھے۔ بہت آسان دعا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی مرتبہ اس کو دہرائیں گے تو یقیناً اس دعا کو ہم یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جلدی جلدی توجہ بھرپور رکھیے، اور ہاں ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ الحمدللہ اس سلسلے میں آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جب ہمارے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد ہوں گی، وہ بھی اپنے ماں باپ کو مسکراتا دیکھیں گے اضحک اللہ سنک، وہ دعا کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو مسکراتا دیکھیں گے اضحک اللہ سنک، ہم دعا دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہمارے گھر کا ماحول ہوگا، ہمارے بچوں کی بھی ایسی پیاری پیاری عادت ہوگی، ہماری بھی ایسی میٹھی میٹھی عادت ہوگی، تو یقیناً اس کی ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ چند مرتبہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی دعا کریں گے اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے بھی ہمیں اس کی فضیلتیں اور برکتیں جلد تر حاصل ہوں گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ جب بھی دعا یاد کریں گے اتنی آواز سے ضرور پڑھیں گے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ جی ہاں، شرمائے نہیں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु, ये दौद है। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु। सिन्नका 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 अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका। यकीनन आपको याद हो गई होगी। एक दूसरे को सुना भी लें, ना शर्माएं। इंशाअल्लाह एक दूसरे को सुनाएंगे तो इसकी भी आपको फजीलत और इसको बरकत हासिल होगी। अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात याद रखनी चाहिए कि इस दुआ में हंसने से जो मुराद है वो ठट्ठा या कहकहा मुराद नहीं है। कहकहा से मुराद इतनी आवाज़ से हंसना कि दूसरे जो लोग हैं वो हमारी आवाज़ सुन लें। और बदकिस्मती से आजकल इसका बहुत रिवाज है। जहाँ कोई बात ऐसी बात होती है फ़ौरन कहे बुलंद होते हैं, तालियां बजाई जाती हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तबस्सुम फरमाया करते थे, मुस्कुराया करते थे। कहकहा लगाना ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका नहीं। और हमारे मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही मुबारक आदतें हुआ करती थी। हज़रत शेख इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तमाम हदीसों से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सी बड़ी हालतों और अक्सर औकात में तबस्सुम से आगे तजावुज़ नहीं किया करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नूरानी दांत मुबारक थे उनसे ऐसी नूर की किरणें फूटा करती थी कि दीवारें रोशन हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह, क्या शान और अजमत थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मुस्कुराना ये सुन्नत है, कहा लगाना ये सुन्नत नहीं है। तो जब कभी ऐसी खुशी की बात सुनी जाए या ऐसा कभी मौका हो तो हम मुस्कुराने की आदत डालेंगे। और जब कभी किसी को मुस्कुराता देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस दुआ को भी हम याद करके ज़रूर पढ़ा करेंगे। क्या है? अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नका, कि अल्लाह ताला तुझे हंसता रखे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, ये दुआएं याद कराई जाती हैं। तो आप भी इसके इज्तिमात में शिरकत को अपना मामूल बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को जो मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात होते हैं तो इज्तिमात के बाद हर जुमेरात को हलके भी लगाए जाते हैं। उन हलकों में किसी एक मौजू पर सुन्नतें बयान की जाती हैं और फिर आखिर में उन हलकों में दुआएं याद कराई जाती हैं। और फिर मज़ीद अगर आप तरबियत लेना चाहते हैं दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन 12 दिन 30 दिन 12 माह के मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं। और इन मदनी काफ़िलों में सफ़र के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह जदवल होता है और रोज़ाना कोई ना कोई दुआ याद कराई जाती है। तो इंशाअल्लाह अगर इस तरह से हम इज्तिमात में शिरकत करते रहे, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इसकी बेशुमार बरकतें नसीब होंगी। जब इस तरह से हमें दुआएं याद होंगी और उस पर अमल का हमें जज्बा नसीब होगा तो हमें खुद भी इसकी बरकतें हासिल होंगी। जिसको ये दुआओं से हम नवाजते रहेंगे, ये दुआएं देते रहेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की
اسے بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔